शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है, चाय पे बुलाया है। कांची टीवी देख रहे जिन्ने भी साडे दर्शक हैं यूके यूरोप या दुनिया के किसी भी कोने दे विच अज कांची टीवी दे नाल जुड़ के बैठे ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ही मेरे वालों जानी रूप समराए और मेरे वीर बलबीर कैंस जी और मेरे छोटे वीर विजय मोमी जी और जिन्नी भी साडी कांची टीवी की मैनेजमेंट है उन्होंने वालों साडे सारिਆਂ वालों देखने वाले साडे दर्शकों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि, सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। सो अज एक बार फिर तुहाडे सामने लैके आए हैं कि उही प्रोग्राम अपने विचार और अपने विचारों के जिस तरह तुम जानते हो कि हर हफ्ते साडा कोई ना कोई वखरा ही विषय होंदा है जिस विषय पर असीं तुहाडे नाल विचार अपने साझे करीदे हैं। सो उस तरह लैके हाँ तुहाडे वास्ते अपने विचार प्रोग्राम के विच अज का जो साडा नया विषय है वो अज गल कर जा रहे हाँ आपां चाह ते भाव के इंग्लिश के विच आपां टी कह दीदा। सो अज गल करते हैं चाह की। जिस तरह तुहानूं पता कि जिहड़ी चाह है ना ये अज दी नहीं पता नहीं किहड़े समयां तो चलदी आ रही है। कदे वो भी टाइम हुंदे सी कि जदों घड़ियां भी नहीं हुंदियां सी, चलो किते आपां कैंप भाजी कंमां कारां ते भी जाना हुंदा सी जी, जा किते खेतां वगैरह दे विच भी काम करना ते असीं वो टाइम दे विच एक परछावां देखते होंदे सी, परछावां किधर जा रहा और एक टाइम रखिया हुंदा सी कि इस टाइम ते असीं जी चाह पीनी है, साडी चाह बन के आवे। और तुहानूं पता कि अजकल तो इदां आ, पहलों तो भी इदां ही सी, पर सवेर नूं बंदा उठदा जिस तरह उहदियां अखां नहीं खुलदियां जिन्ना चिर कप चाह नहीं अंदर जांदा। सो दोस्तों अज लैके आए हाँ तुहाडे वास्ते विशा चाह भाव टी। सो इस करके चक लो फोन घुमा दो नंबर और चले आओ कांची टीवी के विहड़े अंदर। अज तुहाडे वास्ते लैके आए हाँ असीं चाह। सो चाह पीण वास्ते साडे पहले कॉलर आ रहे ने या चाह लैके आए ने या चाह पीण वास्ते आए ने, दे दें कौन ते कित्थों ने। हेलो जी, जय गुरुदेव जी, कौन है ते कित्थों जी? हेलो रूप जी, तो अपने बलबीर जी, प्यारी प्यारी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव बीबी जी, धन गुरुदेव जी, की हाल चाल ने जी? हाँ ठीक ठाक है। अज विशा तो तुसीं चाह दा लाए हैं, तो चाह बना के भी रखो, जादी सारी बनानी पैनी आ। असीं तां जी अज कॉलरां नूं कहा वी तुसीं लैके आओ। नहीं वो तो कॉलर दा चलो ड्रॉप हो गई, ड्रॉप हो गई। चलो कोई नहीं जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साडे बीबी आशा माल जी, कोशिश की सी उन्होंने लैके आए थे साडे दोबारा गल चाह ते गलबात। जय गुरुदेव जी, कौन है कित्थों जी? हाँ वीर जी, सिमरजीत को चाह बोलदी आ। बीबी जी जय गुरुदेव जी ते धन गुरुदेव जी। हाँ जी वीर जी, दोहां भरावां नूं मेरी ਵੱਲੋਂ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। हाँ जी, प्रोग्राम तुसी बहुत अच्छा रखिया आ जी। टॉपिक चाह ते रखिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चाह दा ही हुण मेला आ। चाह दा मेला। पहले तुसीं ये दसो कि तुसीं चाह पी के गल कर रहे हो या चाह बनाउणी हले बनाउणी है या कप फड़िया होया? चाह मेरी बनदी पई आ। हाँ जी, ते ओ मैं मट्ठा ही गैस कीता, मैं क्या कविता पढ़ के फिर पीऊंगी। लैचे लूचे पा लेने। बात है जी। हाँ जी लैचे भी पा लेओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी वीर जी, इदां ही आ। ते मैं हुण पढ़दी आ, प्रोग्राम सुन रहे सारे भैन भरावां नूं जय गुरुदेव वीर जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। हाँ जी। चाह वालियो जग दा चाह मेवा। आहा, चाह वालियो जग दा चाह मेवा। हाँ जी, चाह वालियो जग दा चाह मेवा जी। हुंदी अमलियां दी जिंद जान चाह। क्या बात है। हुंदी अमलियां दी जिंद जान चाह। वाह जी। चाह परां ते उड़दे फिरन अमली। वाह जी वाह। चाह परां ते फिरदे फिरन अमली,
ਅਮਲੀ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾਹ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾਹ। ਪ੍ਰਾਣ ਚਾਹ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਲੀ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਚਾਹ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਚਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀ ਕਈ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਣ ਚਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਹੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੀ। ਜੀ, ਧਨ ਪੀਣ ਤੇ ਧਨ ਪਿਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਧਨ ਚਾਹ ਤੇ ਧਨ ਕਮਾਈ ਇਹਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਕੰਬਲੀ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਿਆ ਸੂ ਜਿਨਾ ਖੋਰ ਸਕੀ। ਜੀ। ਰਹਿਮ ਇੰਨਾ ਏ ਬਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੱਢਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਲੂ ਲੂ ਤੇ ਹੱਡ ਹੱਡ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੱਡ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੂਰ ਦਿਸੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪਸੰਦ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪਸੰਦ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਿਸੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਦੀ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ। ਜੀ, ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦਿਸੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਏ ਅੰਨੀ, ਜੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀਲੀ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦਿਸੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੁੱਟ ਜਾਓ, ਪਰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਰੀ ਯਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਾਰੀ ਚਾਹ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੱਤੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪਰ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋਤਰਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰ ਚਾਹ ਏ ਉੱਕ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਵਾਸ ਮੈਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਛੁੱਟਦੀ ਏ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਏ। ਓਏ ਹੋਏ। ਨਾ ਇਹ ਛੁੱਟਦੀ ਏ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤੇ ਫਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦੀ। ਜੀ, ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਇਸ ਜੜ ਮੇਰੀ ਵੱਢਣੀ ਏ। ਜੀ, ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਇਸ ਜੜ ਮੇਰੀ ਵੱਢਣੀ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਏ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ। ਜੀ, ਆਦਤ ਚੰਦਰੀ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅੰਦਰ। ਜੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੂ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਸੂ, ਨਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਦਿਆ ਪੁਤਲਿਆ ਪੀ ਜਾਨਾ ਏ, ਮੱਖੀ ਬੈਠਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮਖੀਰ ਅੰਦਰ। ਆਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਧੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਸੀਰ ਅੰਦਰ। ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਚੰਦਰੀ ਚਾਹ ਏ ਵੜ ਗਈ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ। ਬਾਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਓਏ ਬਾਲ ਰਾਲ ਨੂੰ ਓਏ, ਜੀ, ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਨਾਗ ਨੇ ਲੜ ਗਈ ਏ। ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਨਾਗ ਨੇ ਲੜ ਲੜ ਗਈ ਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਆ, ਇਹ ਚਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚਾਹ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਕਰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰ ਚਾਹਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹ ਹੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹ, ਗੱਲ ਚਾਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣੀ। ਪੀਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਰੂਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਰੂਪ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੰਬੋ ਜਾਂਬੋ ਜਾਂਬੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਆ ਜੀ ਰੂਪ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 4 ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਓ ਚਾਹ ਤੇ ਵੇਖ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਭਈ ਚਾਹ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਢੰਗ ਬਦਲੇ, ਆਹਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਢੰਗ ਬਦਲੇ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਢੰਗ ਬਦਲੇ, ਜੀ। ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਓਏ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਆਵੇ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਿਆਉਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਾ ਛੱਡਦੇ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਚਲੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਕਾ ਬਾਤ ਜੰਮਿਆਂ ਹੈ ਦੇ ਚਾਹ ਮਠਿਆਈ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਨਾਲ। ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਿਆਉਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਓਏ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਾ ਛੱਡਦੇ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਯਾਰੋ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਾ ਛੱਡਦੇ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਯਾਰੋ ਵਰਤਾ ਛੱਡਦੇ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰੂਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਹਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੇ, ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਓਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੇ, ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। ਬਈ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਈ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਆਹਾ, ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕੀ। ਯਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕੀ। ਯਾਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਰੂਪ ਜੀ ਬਈ ਕਦੇ ਹਲਕੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪੀਣ ਕਰਾਰੀ। ਕਦੇ ਹਲਕੀ ਚਾਹ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਹਲਕੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪੀਣ ਕਰਾਰੀ, ਕਦੇ ਲਾਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਓਏ ਕਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਆਪਣਾ ਵਾਵਾ ਲੈਣ ਠਕੇਵਾ ਲਾ ਲੋਕੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਦੇ ਹਲਕੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪੀਣ ਕਰਾਰੀ, ਕਦੇ ਲਾਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਓਏ ਕਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਆਪਣਾ ਵਾਵਾ ਲੈਣ ਥਕੇਵਾ ਲਾ ਲੋਕੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਉਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਓਏ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਕੰਜੂਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਛਕਾਉਣ ਉਹ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਕੰਜੂਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਛਕਾਉਣ ਉਹ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਯਾਰੋ ਗੱਲੀ ਬੱਤੀ ਛਕਾਉਣ ਉਹ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਰੂਪ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ। ਪੀਣ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਓਏ ਕਈਆਂ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ, ਕਈ ਬਿਨਾ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਪੀਣ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਲੋਕੀ, ਓਏ ਕਈਆਂ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ, ਕਈ ਬਿਨਾ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ, ਬਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੀਣ ਚਾਹ ਲੋਕੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਓਏ 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਭੋਗਲ, ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਓਏ 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਭੋਗਲ, ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ, ਯਾਰੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਲੋਕੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਰੂਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਭੋਗਲ ਜੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ। ਚਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਬਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਪਾ ਦੇ, ਸੌਂਫ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਸਿੱਟੋ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਤਿਆਮੀ ਸਤਿਆਮੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਸੌਂਫ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਲਿਆਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ 2 ਪੱਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪਤੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਾ। ਪੈ ਗਿਆ ਰਿਵਾਜ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਦਾ। ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰੜਕਣਾ, ਐਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦਰੇੜ ਕੇ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਮਗਰੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਲਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਅਮਲ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ, ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਚਾਹ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਏ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਕਾਹਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਸਤਿਆ ਮੈਮੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਵਾਜੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਜੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਭਾਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਸਤਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਲਓ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਮਲਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਬੀਬੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੂਪ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਬਲਵੀਰ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਮਲਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ।
ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਚਾਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹਜੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਹ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦਗਿਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ ਤਾਂ ਚਾਹ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਆਵੋ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਚੂਸਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਚਾਹ, ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। हाँ जी। पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी तुझे चाय पे बुलाया है। हाँ जी भाजी, ਇਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਚਾਹ ਤੇ ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਰਜ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਜ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਤੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੀ। ਭਈ ਚਾਹ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਮੈਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਭਈ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੋਈ ਪੀਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟॉपिक शुरू है बड़ा अच्छा। तुसी मम्मी ने चाय पे बुलाया है, शादी का ख्याल दिल में आया है, बड़ा अच्छा तुसी गाना भी सुनाया सी। ते चाह दा कप ही पिया दा है। ते उनके मैं वैसे सोच रहा था कि कई इलाकों की चाह बड़ी मशहूर है, जिस तरह दार्जिलिंग होया या श्रीलंका होया, इन्हां दी चाह बड़ी मशहूर है। ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੋਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਜੇ ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਚਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿਕਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਅਮਲੀ ਆ ਨਾ, ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਦਾ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਇਹਦੇ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਥੱਕਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਾਹ, ਭਾਵ ਕਿ ਟੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਚਾਹ। ਗੱਲ ਚਾਹ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਲਫ। ਜਾਲਫ ਜੀ, ਜਾਲਫ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਚਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲ ਚ ਟੀਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। 9 ਵਜਦਿਆਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਏ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਫੀਮ ਦੀ ਲੈ ਖਾ ਕੇ ਰਾਂ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਂ ਕੇ ਹਟਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਥਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਜੋਗੀ ਫੀਮ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਮ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਫੀਮ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਰਤੇ ਵੀ, ਹਾਰ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਪੱਲਿਓਂ ਪਿਲਾਊਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਓਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਜੇਤੂ ਬਣ ਤੁਰੇ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਹੀ ਪਧਾਰ ਗਏ ਜੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਫੀਮ ਜਨਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਉਚਾਰ ਕੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਪਏ ਹਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਫੀਮ ਲੈਣ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਲਈ। ਵਾਹ ਜੀ। ਮਤੇ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੰਮਿਆ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਸ਼ੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਮਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ SPC ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਸਰਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫੀਮ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ SP ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਟਿੰਡੇ ਜਿੱਡਾ ਗੋਲਾ ਉਹਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਾਹ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੂ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 3-4 ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਹੋਈਆਂ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਭਰੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਲਫ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗਵਾਏਗਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗਵਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਲਫ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਲਫ। ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਲਾ ਵੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਛੇੜ ਵੀ ਲਾ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਰੂਪ ਜੀ ਸਰੂਪ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਚਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਸਰ ਜੀ?
मैं डेविड राम बोल रहा जी। और डेविड राम जी आओ जी सर जी। हाँ जी लो जी, मैं थोड़ी नजर करता है जी। मेरे जज्बात का कोई तो सिला दो, मेरे जज्बातों का कोई तो सिला दो, कभी घर बुला के चाहे तो पिला दो, मेरे जज्बातों का। हाथ में चाय और यादों में आप हो, हाथ में चाय और यादों में आप हो, फिर उस खुशनुमा सुबह की क्या बात हो, मेरे जज्बातों का कोई तो सिला दो। काश के हम चाहे हो जाते, काश के हम चाहे हो जाते, वक्त बेवक्त तुम्हें याद तो आते, मेरे जज्बातों का कोई तो सिला दो, कभी घर बुला के चाहे तो पिला दो, मेरे जज्बातों का। क्या बात है जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच जी डेविड जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी क्या बात है, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਡੇਵਿਡ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਇੱਥਲੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ ਆਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਸਰਾਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਲ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਸਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਰਾਜ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਲ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਦੋਦੇ ਗੋਡੇ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋ ਥੋੜੇ ਡੋਡੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਵੇ ਦਾ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗ੍ਰੇਟ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਗਲਾਸ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਗਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੱਪ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਗਲਾਸ ਚ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੱਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹ ਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜੇ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੜੀਆ ਕਿ ਚਾਹ ਦੀ ਤੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹੈਂਸਵਰਕ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਆਨੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖ ਦਈਏ ਮੋਰੇ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਬਲਬਲ ਹੰਟਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਲਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆਈ ਜਾਣਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਈ, ਪਕੌੜੇ ਰੱਖੇ, ਮਠਿਆਈ ਰੱਖੀ, ਕਰਾਈ ਪੜਾਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਸ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬੈਠੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੱਚੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਲਬਲ ਹੰਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਦੇ ਲੋ। ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਏ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਏ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਈ। ਭਈ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬਣੀ ਪਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਨੀਕਸ ਬੋਲਦਾ, ਗਰੀਬਜੰਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਦਣ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੁ ਅੱਖਰ ਆ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੈ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਰ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਜਦਾ ਏ ਜੀ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਜਦਾ ਏ ਜੀ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜਦਾ ਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਜੱਜ ਕੇ ਜੀਭਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਜੀ। ਜੱਜ ਜੱਜ ਕੇ ਜੀਭਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਜੀ। ਮੂੰਹੋਂ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੂੰਹੋਂ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਮ ਵਰਗੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ। ਅਸਾਮ ਵਰਗੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੱਟਾਂ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਵਰਗਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੇਜਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਚਾਹ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਹੇਜ਼ ਤੋਂ। ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਚਾਹ ਤੇ। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। वाह जी वाह। पंछी अकेला देख के तूने जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी तुझे चाहे पे बुलाया है। बस इतना ही आंदा सारा। थैंक यू जी, बहुत है जी, बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट एंड स्वीट नाइस है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। साढ़े बीबी रानी जी इस तो क्या बात है जी, ਇੰਨਾ ਛੋੜ ਜਾਓ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਮਰਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੁੜੀ ਯਾਰੀ 'ਚ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰੀ ਚਾਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੀ। ਆਓ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤੋਂ ਸੁਣ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਬਸ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕੱਪ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਦਾ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਆ, ਜੇ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣੀ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਲਾਓ ਚਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਭਗਤ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਇੱਕ ਠਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੀਵੇ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਹ, ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਦੀ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਆਉਣੇ ਹੋਣ ਘਰ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਗਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ। ਸਾਡੇ ਭੋਗਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹ 'ਤੇ। ਸੋ ਚੱਕ ਲਓ ਫੋਨ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਔਰ ਚਲਿਓ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਥ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਨਾਉਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਆਪ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲੂਜ਼ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੱਪ ਨਾਲ ਪੀ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਮਨ ਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਲੇਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਜਰ ਫਲੇਵਰ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਲੇਵਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੌਂਜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਹਲਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ 10-15 ਟਾਈਪ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗਲਾਮਿਨ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜਿੰਜਰ ਹੋਈ। ਜੀ 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 ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਜੈ ਵਿਜੋ ਸੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋਗੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਮਿੱਠੇਪੁਰੀਆ। ਦੋ ਲੱਗਣਾ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੀਂਦੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ ਜੀ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਾਹ ਲੋਕੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਪੀਂਦੇ ਬੁੱਢੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਬਲਵਾਜ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ, ਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦਰਾ ਬਨਾਜ ਪਰਦੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਸ ਨਾਈਸ, ਆ ਬਾਤ ਆ। ਸ਼ੋਰਟ ਐਂਡ ਸਵੀਟ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਨਾਈਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਬੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ। ਬੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਭਾਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਐਂਡ ਸਮਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਡੋਗਰ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜੀ, ਬਸ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲੱਸੀ ਔਰ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ 55-60 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ
2 ਪੱਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪਤੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਰਿਵਾਜ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਦਾ। ਪੈ ਗਿਆ ਰਿਵਾਜ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪੱਤੇ 2 ਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੀ, ਪੀਣ ਸਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਈ ਗਿਣ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚਾਹ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗਿਣ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚਾਹ ਦੀਆਂ। ਚਾਹ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਈਏ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਿਲਾਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਬਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲਰਾਂ ਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਖਾ ਯਾਰ ਹਵਾਲ ਰੱਬ ਦੇ, ਲੈ ਖਾ ਯਾਰ ਹਵਾਲ ਰੱਬ ਦੇ, ਹੋ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪ ਸਮਰਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਲਬੀਰ ਕੈਂਸ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।